वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलिल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन वआदम बैनल माई वत्तीन वअला आलिहि वसहाबिहि वअहले बैतिहि वशुहदाए मुहब्बतिहि वअौलियाए उम्मतिहि वउलमाए मिल्लतिहि वन्नासी अजमाइन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी शान हबीबी आमिरा व मुख़बिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। खुदे खुदा कहता है सल्लो फिर भी तुम गाफिलून। मोमिनो वाजिबो तुम पर इफ़अलू मा तुमरून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना। या रसूल अल्लाह जलाली पाकों पे हम तातुई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। सला दुनिया रसूलल्लाह अलैकुम सलाम या हबीबल्लाह
अलैकुम আপনারা মুরব্বীদের সামনে আসেন বাচ্চাদেরকে পিছনে দেন সামনে আসেন সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ अलैकुम तेरे कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को वो रहेगा ताबदी तेरे बदौलत है हुसैन सल्लल्लाहु दुनिया रसूलुल्लाह अलैकुम सलाम शास्ते हुसैन बादशास्ते हुसैन शास्ते हुसैन बादशास्ते हुसैन दीनास्ते हुसैन दीन फरास्त हुसैन सल्लल्लाहु दुनिया अलैकुम सलाम कलमा तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन तो न रहता तो ती सदाकत ऐ हुसैन अल्लाहुम्मा सल्ली मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन व रब्बि सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि क़ाल नबिय्यु प्रत्येक बड़ बड़ी फरमान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा अन अहज़तुम बिही लम तदिल्लु किताबल्लाहि व इत्रती अहल बैत रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबलार करूं कहीं कन्ने बोला जाए करबलार करूं कहीं कन्ने बोला जाए नबीर औलाद शहीद कर लो नबीर औलाद शहीद कर लो निष्ठुर जिदराई करबलार करूं कहीं कन्ने बोला जाए करबलार करूं कहीं कन्ने बोला जाए करबलार करूं कहीं कन्ने बोला जाए दयाल नबी जय गाले थे चुमोके तेन दीने राते दयाल नबी जय चौके तेरी दीने राते दयाल नबी
करबलार करुण कहिनी केमने बोला जाय करबलार करुण कहिनी केमने बोला जाय करबलार करुण कहिनी केमने बोला जाय नबीर औलाद शहीद करलो नबीर वंश शहीद करलो निष्ठुर जिदिराय करबलार करुण कहिनी केमने बोला जाय मा फातेमार कांदन सुरे विश्व भवन हाय हाय करे मा फातेमार कांदन सुरे विश्व भवन हाय हाय करे कांदेन नबी अकातरे कांदेन नबी अकातरे बসে রওয়া যায় करबलार करुण कहिनी केमने बोला जाय करबलार करुण कहिनी केमने बोला जाय नबीर औलाद शहीद करलो निष्ठुर जिदिराय करबलार करुण कहिनी केमने बोला जाय मुस्लिमेर दुई अबुझ सेरे शिर काटालो सेई दरजाले मुर्शिदेर दुई मुस्लिमेर दुई अबुझ सेरे शिर काटालो सेई दरजाले मुस्लिमेर दुई अबुझ सेरे शिर काटालो सेई दरजाले शिर काटालो सेई दरजाले सुखेते सरबानो बाशे असगर के हाराय करबलार करुण कहिनी केमने बोला जाय करबलार करुण कहिनी केमने बोला जाय नबीर औलाद शहीद करलो निष्ठुर जिदिराय करबलार करुण कहिनी केमने बोला जाय সবাই বলুন আলহামদুলিল্লাহ প্রশংসা করছি মুনিবের দরবারে যে মহান মুনিব রব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন পরওয়ারদিগার আলম আল্লাহর পবিত্র মাসের মধ্যে মাহে মুহররমুল হারাম শরীফের মধ্যে শুহাদায়ে কারবালার মাসে আহলে বাইত রাসূলের এই শুহাদায়ে কারবালার মাসে যে মুনিব আমাকে আপনাকে আল্লাহর অসংখ্য বান্দাদেরকে ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম স্থান গোলামগঞ্জ স্থান বিশেষ করে বোর্ড স্কুলের স্থান রুবেল কলোনিতে আহলে বাইত রাসূলের মোহাম্মদওয়ালা ভাইদের ব্যবস্থাপনায় যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এই শুহাদায়ে কারবালা মাহফিল ইনশাআল্লাহ উদযাপিত হতে যাচ্ছে যারা আপনারা উপস্থিত হয়েছেন এলাকাবাসী যুবক ভাইরা আমার বাবার সমতুল্য মুরিব্বিয়ে কেরাম এবং ছোট ছোট মাসুম বাচ্চারা চতুর্পাশের পর্দার আড়ালে মুস্তুরাত মা ও বোনেরা মাইকের আওয়াজ যত দূর পর্যন্ত যাচ্ছে সকলকে আমি গুনাহগারের পক্ষ থেকে নবীজির সুন্নাত আদায় করতে যাচ্ছি সবাইকে আমার সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রশংসা করছি মুনিবের দরবারে যে মহান মুনিব রব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন আজকের এই বুজুর্গ সময়ের মধ্যে শুহাদায়ে কারবালা মাহফিল করার জন্য আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন সেই মুনিবের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ সাথে সাথে বিশ্বনবী আকায়ে নাম তাজদার মদিনা সরকার দো আলম ফহর বনি আদম সৈয়দুল মুরসালিন রাহমাতুল লিল আলামিন নবীজির দরবারে অসংখ্য অগণিত দরুদ এবং সালামের হাদিয়া পেশ করছি যে মহান রব্বুল আলামিন আল্লাহ আমাদেরকে মহান রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে এই জমিনে প্রেরণ করেছেন সবাই বলুন আলহামদুলিল্লাহ উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের এই জমিন পর্যন্ত যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে আমরা কোরআন সুন্নাহ ইজমা কিয়াস বিশেষ করে যাদের তরতাজা রক্তের বিনিময়ে ওই দিন শুহাদায়ে কারবালার জমিনে নবী পরিবারের দহিত্র নবীর দহিত্র ইমামে হুসাইনের রক্তের বিনিময়ে ইসলাম পুনরায় জীবিত হয়েছে ওই শুহাদা বিশেষ করে সৈয়দুশ শুহাদা তাজদার কারবালা
হাসনাইনে কারিমাইনের দরবারে অসংখ্য গণিত সালাত ও সালাম জানাচ্ছি। আমি গুনেগার আল্লাহর 30 পারা কালামুল্লাহ শরীফের একখানা আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদিসে পাক থেকে একখানা হাদিসের টুকরা তেলাওয়াত করেছি। অতি স্বল্প সময়ে শহদায়ে কারবালার দিয়ে একটা কথা বলেন, আহলে বাইত রাসূলের মহব্বতের উপর দিয়ে একটা কথা বলেন আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এটি টানব। তার পূর্বে সকল এলাকাবাসী, বিশেষ করে যারা রাস্তার মধ্যে এমনি চলাফেরা করতেছেন, কোনো কাজ নাই কর্ম নাই, যারা অযথা সময় নষ্ট করতেছেন, তাদের কাছে বলবো শহদায়ে কারবালা মাহফিলে এসে নিজের জীবনকে দামি করার জন্য। এখানে মাহফিলে আসলে নিজের জীবনকে দামি করবেন। আহলে বাইত রাসূল কারা, তাদের জন্য কেন মাহফিল করা হয়, তারা কারা, এবং শহদায়ে কারবালা মাহফিল সেটা কি। আজকে যাদের প্রতি, যাদের কাছে আহলে বাইত রাসূলের মহব্বত আছে, নবী পরিবারের মহব্বত আছে, ইমামে হাসান, ইমামে হুসাইন, মা ফাতিমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, হযরতে মাওলা আলী শের খুদা হায়দার কাররার এর মহব্বত যাদের অন্তরের মধ্যে আছে, তারাই তো শহদায়ে কারবালা মাহফিল করে, ঠিক কিনা ভাই আমার? যাদের কাছে নবী পরিবারের মহব্বত আছে, তারাই আহলে বাইতের মহব্বতের উপর শহদায়ে কারবালা মাহফিল করে। আর আপনারা দেখবেন আমাদের এলাকার মধ্যে, অন্যান্য এলাকার মধ্যে যাদের প্রতি, যাদের অন্তরের মধ্যে নবী পরিবারের মহব্বত আছে, তারাই শহদায়ে কারবালা মাহফিল করে। যারা নবী পরিবারকে দেখতে পারে না, ইমামে হুসাইনকে দেখতে পারে না, ইমামে হাসানকে দেখতে পারে না, মাওলা আলী শেরে খুদাকে দেখতে পারে না, মা ফাতিমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে দেখতে পারে না, আমার নবীর উপর ইশক এবং মহব্বত রাখে না, ওই সমস্ত এলাকার মধ্যে দেখবেন ঈদে মিলাদুন নবীর মাসে ঈদে মিলাদুন নবী হয় না, শহদায়ে কারবালার মাসে শহদায়ে কারবালা মাহফিল হয় না। বুঝতে পারবেন তারা গোস্তাকে রসুল, দুশমনে রসুল, আহলে বাইতের দুশমন, রসুল পরিবারের দুশমন, যারা সেটাকে স্বীকার করে না, যারা শহদায়ে কারবালাকে স্বীকার করে না, বরঞ্চ এজিদের পক্ষে কথা বলে, নাউজুবিল্লাহ বলেন, ঠিক কিনা বলেন আমার? যারা এজিদের পক্ষে কথা বলে, এজিদকে রহমতুল্লাহ আলাইহি বলে। অসংখ্য মুফাসসিরগণ, অসংখ্য মুহাদ্দিসিনগণ এজিদকে লানাতুল্লাহ বলেছেন, তার উপর আল্লাহর লানত। এবং এদেশের কিছু এজিদের মহব্বতদারী মানুষ যারা এজিদকে রহমতুল্লাহ বলে, বলে যে ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের ব্যাপারে এজিদকে গালি দেওয়া যাবে না, নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। এখন বোঝা যাচ্ছে তাদের মহব্বত, তাদের অন্তরে মহব্বত হচ্ছে এজিদের মহব্বত, হুসাইনি মহব্বত তাদের অন্তরে নেই। যদি হুসাইনি মহব্বত তাদের অন্তরে থাকতো, তারা হুসাইনের পক্ষে কথা বলতো। আল্লাহর নবীর দৌহিত্রকে যারা নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেছেন, কুফার জমিনে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গেছেন, এই দাওয়াতি কাফেলাকে যারা দাওয়াত দিয়ে নিতেও পারে, আবার নির্মমভাবে আহলে বাইত রাসূলের 82 জন, মতান্তরে 72 জন সদস্যকে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করতে পারে, এর চাইতে নিকৃষ্টতম ঘটনা, এর চাইতে আশ্চর্যজনক ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে, কোরআন এবং সুন্নাহর মধ্যে এর চাইতে আশ্চর্যজনক ঘটনা আর নাই। সেটা হচ্ছে ইমাম হোসেনের শাহাদাত। সবাই বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আমি গুনেগার, আল্লাহর 30 পারা কালামের একখানা আয়াতে কারিমা, যে আয়াতের মধ্যে ইমামে হাসান, ইমামে হুসাইন, মাওলা আলী শেরে খুদা, মা ফাতিমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাকে মহব্বত করার জন্য, ভালোবাসার জন্য, তাদের মহব্বত অন্তরে রাখার জন্য কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ আমার নবীকে সম্বোধন করে বলেছেন। সবাই বলুন না বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা। উস আওয়াজ বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। জগতের বন্ধুরা, অবসম্মানিত হাজির, আমার আল্লাহ কোরআনে পাকের মধ্যে এত সুন্দরভাবে ইরশাদ করেছেন, আমার নবীকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি
নবী নবুয়তের জবানে এলান করে দেন, আপনি নবী নবুয়তের জবানে আমার বান্দাদেরকে, আপনি নবীর উম্মতদেরকে বলে দেন, লা আসআলুকুম, আমি তাদের থেকে কিছু চাই না, আমি তাদের থেকে কোনো সম্পদ চাই না, তাদের থেকে টাকা চাই না, তাদের থেকে পয়সা চাই না, তাদের থেকে সন্তান চাই না, তাদের থেকে সম্পদ চাই না। আল্লাহ আপনি কি চান? আসআলুকুম আলাইহি আজরা, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে, কোরআন সুন্নাহর দাওয়াত দিতে গিয়ে অনেকগুলো কষ্ট করেছেন, উহুদের জমিনে নিজের দমদম মুবারক শাহাদাত বরণ করেছেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনাকে আবু জেহেল, আবু লাহাবরা নামাজরত অবস্থায় ওদের নাড়ি বুড়ি বিভিন্ন অকাসরা জিনিস দিয়ে কষ্ট দিত। ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার ইসলামের এই দাওয়াতের জন্য, ইসলামের এই পরিশ্রমের জন্য আপনি নবীজির কাছে, আপনি নবীজির এগুলার বদৌলতে আমি আমার বান্দাদের থেকে, আপনি নবীর উম্মত থেকে কোনো কিছুর বিনিময়, কোনো কিছুর আজর, কোনো কিছুর বিনিময় আমি চাই না, কোনো কিছুর বিনিময় আল্লাহ চাই না। আল্লাহ কি চান? বলে যে একটা জিনিস আমার বান্দাদের অন্তরের মধ্যে আমি চাই, আপনি নবীর উম্মতের অন্তরের মধ্যে আমি চাই, আজরা ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা, আমার নবীর পরিবারের, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার পরিবারের সদস্যদের, আপনার আহলে বাইতের মুহাব্বত, আপনি নবী পরিবারের মুহাব্বত আমি প্রত্যেক মুমিন বান্দাদের, প্রত্যেক উম্মতের অন্তরের মধ্যে শুধুমাত্র আহলে বাইতের রাসূলের মুহাব্বত চাই। আল্লাহ কিছু চাই না, শুধুমাত্র একটা জিনিস চাই, আহলে বাইতের রাসূলের মুহাব্বত, নবী পরিবারের সদস্যদের মুহাব্বত প্রত্যেক বান্দাদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহ চাই, নবীর উম্মতের অন্তরের মধ্যে আল্লাহ চাই। ওই আওয়াজে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আমাদেরকে চিনতে হবে আহলে বাইত কারাম, নবীর পরিবার কারাম, নবীর পরিবার কাদেরকে বলা হয়। এভাবে আল্লাহর নবী একদিন ফজরের নামাজের পরে হুজরায়ে পাকের মধ্যে বসলেন। হুজরায়ে পাক মানে নবীজির খাস কামরা, খাস কামরার মধ্যে বসলেন। এই অবস্থার মধ্যে ফজরের নামাজ পড়ে নবীজি যখন নিজের কামরার মধ্যে বসলেন, ওই অবস্থার মধ্যে আমার নবীর মেয়ে হযরত সাইয়্যিদা মা ফাতিমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবীজির হুজরায়ে পাকে আসলেন। নবীজি হযরত মা ফাতিমাকে নবীজির ডান পাশে বসালেন। উসাওয়াজ বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আমার নবীর গায়ের মধ্যে ওই মুহূর্তে একটা রেশমি কাপড়ের চাদর ছিল, যেটা সুন্দর দেখতে রেশমি কাপড়ের, এবং অতি সুন্দর একটা কাপড় ছিল, একটা চাদর ছিল। এই চাদর নবীজির গর্দান মুবারকে ছিল। মা ফাতিমাকে ডানে বসালেন। কিছুক্ষণ পরে নবীজির ওই হুজরায়ে পাকের মধ্যে সাইয়্যিদনা মাওলা আলী শেরে খুদা, যিনি হাসনাইনে কারিমাইনের পিতা হযরত মাওলা আলী শেরে খুদা হায়দারে কররার আসলেন। তার মানে মা ফাতিমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার স্বামী আসলেন, ওনাকেও আমার রাসূল বসালেন। কিছুক্ষণ পরে ইমামে হাসান এবং কিছুক্ষণ পরে ইমামে হুসাইন হাসনাইনে কারিমাইন রাসূলে পাকের হুজরায় আসলো। নবীজি তাদেরকে বসালেন। বসিয়ে আল্লাহর নবীর নিজের নবুয়তের চাদর দিয়ে তাদেরকে এভাবে ঢেকে ধরলেন। এই চাদর দিয়ে নবীজি মা ফাতিমাকে, সাইয়্যিদনা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে, হাসনাইনে কারিমাইন হাসান এবং হুসাইনকে, নবীজি সহ কয়জন? নবীজি সহ 5 জন। তাদেরকে বলা হয় নবীজি সহ কয়জন? এই জন্য নবীজি সহ 5 জন নবুয়তের চাদর দিয়ে মা ফাতিমাকে, মাওলা আলী শেরে খুদাকে, হাসান হুসাইনকে নবীজি চাদরের মধ্যে আঁকড়িয়ে ধরলেন এবং আঁকড়িয়ে ধরলেন। সাথে সাথে ওই ঘরের মধ্যে আমার নবীর স্ত্রী হযরত উম্মে সালমাও ছিল। আল্লাহর নবীর কাছে প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি উম্মে সালমা কি এই চাদরের ভিতরে ঢুকতে পারবো? আমার নবী বললেন, না না, তুমি আমার স্ত্রী, তোমার মর্যাদা অনেক, তোমার মর্যাদা অনেক, তুমি নবীর স্ত্রী, মুমিনগণের মা, এই জন্য তোমাকে আহলে বাইত রাসূলের সদস্য তুমি নও, তুমি হচ্ছে আমি নবীর স্ত্রী, আমি নবীর সহধর্মিনী, তুমি নবীর স্ত্রী হিসাবে তোমার মর্যাদা অনেক, কিন্তু তুমি তো আহলে বাইত রাসূল নয়, তোমাকে চাদরের ভিতরে ঢুকাইতে পারবো না। আল্লাহ নবীর 5 জনকে, নবী সহ 5 জনকে নিয়ে দোয়া করলেন, আল্লাহুম্মা হাউলাই আহলে বাইতি ফাযহাব আনকুমুর রিজসা ওয়া ইউতাহিরাকুম
তাতহীরা। উস আওয়াজ বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। নবীজি 500 জনকে নবীজি সহ মা ফাতেমা, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হাসনাইন করিমাইন সহ আমার নবী সহ এই সাদরের মধ্যে আটকিয়ে ধরে নবীজি আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। সবাই বলুন আলহামদুলিল্লাহ। এখন নবীজির দোয়া কি ফেরত হবে? নবীজির দোয়া আল্লাহ কোনোদিন রদ করে নাই, ফেরত করে নাই। যার জন্য আল্লাহর নবী দোয়া করেছেন তার জন্য আল্লাহ দোয়া কবুল করেছেন। সবাই বলুন আলহামদুলিল্লাহ। এই জন্য আল্লাহর নবী যখন তাদের জন্য দোয়া করলেন, আল্লাহ কোরআনের আয়াত নাজিল করলেন। আয়াত নাজিল করলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লিইউযহিবা আনকুমুর রিজসা আহলাল বাইতি ওয়া ইউতাহহিরাকুম তাতহীরা। ওয়াজ বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন, ওগো আমার রাসূল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আল্লাহর নবী তাদের জন্য দোয়া করলেন এবং আল্লাহর সাথে সাথে কোরআন নাজিল করলেন। কোরআন নাজিল করে আল্লাহ বলতেছেন, আল্লাহ কেউ বলেছেন আল্লাহর নবী এই আয়াতে কারিমা নাজিল হওয়ার পর তাদের জন্য দোয়া করলেন। আবার অনেক উলামা ইকরাম, অনেক মুহাদ্দিসিনগণ বলেছেন আল্লাহর নবী দোয়া করার পর এই আয়াতে কারিমা নাজিল হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের জন্য নবী আগে দোয়া করলেও অসুবিধা নাই, কোরআন শরীফ আগে নাজিল হলেও অসুবিধা নাই। কোরআন তো আল্লাহর কথা আর নবীজির কথাগুলো তো আল্লাহর কথা। আওয়াজ বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ কোরআনের মধ্যে অন্য জায়গায় বলেছেন, মান ইউতিউর রাসূলা ফাকাদ আতা আল্লাহ। মান ইউতিউর রাসূলা ফাকাদ আতা আল্লাহ। যারা রাসূল পাকের এতায়াত করবে তারা বরঞ্চ রাসূল পাকের অনুসরণ করেন নাই, খুদ রব্বুল আলামিনের হুকুম পালন করেছেন। উস আওয়াজ বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে বলতেছেন, ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লিইউযহিবা আনকুমুর রিজসা আহলাল বাইতি ওয়া ইউতাহহিরাকুম তাতহীরা। আল্লাহ বলেন ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, নিশ্চয় রব্বুল আলামিন, নিশ্চয় আহকামুল হাকিমিন, পুরা জগতের মালিক, ইউরিদুল্লাহু লিইউযহিবা আনকুমুর রিজসা আহলাল বাইতি, নবী পরিবারের আহলে বাইত রাসূলের দেখেন মা ফাতেমা থেকে, হাসনাইন করিমাইন থেকে, আল্লাহর নবী থেকে এবং মা হযরত মাওলা আলী শের খুদা থেকে এমনভাবে অপবিত্রকে দূরীভূত করেছেন, এমনভাবে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করেছেন। আল্লাহ তাদেরকে এমনভাবে পবিত্র করেছেন যে পবিত্রের কথা কোরআনে বলা হয়েছে। তাদের কাছে কোনো দোষ নাই, তাদের কাছে কোনো গুনাহ নাই, তাদের কাছে কোনো কিঞ্চিত পরিমাণ দোষ নাই। যে কথা আল্লাহ কোরআনে বলেছেন যে তাদের কোনো দোষ নাই, যে মা ফাতেমার দোষ আছে এরকম কথা আপনি বলতে পারবেন না, মাওলা আলীর দোষ আছে এরকম কথা বলতে পারবেন না, হাসনাইন করিমাইনের দোষ আছে বলতে পারবেন না। আল্লাহ বলে যে তাদের কাছে কোনো গুনাহ নাই, তাদের কাছে কোনো দোষ নাই, তাদের কাছে কোনো ত্রুটি নাই। ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু, আল্লাহ সব দোষ সব গুনাহ তাদের থেকে চিরতরে আল্লাহ এমনভাবে উঠিয়ে নিয়েছেন, তাদেরকে এমনভাবে পবিত্র করেছেন। তাদের সাথে যদি কোনো মানুষ বাসে, মা ফাতেমাকে যদি কেউ ভালোবাসে, মাওলা আলীকে যদি কেউ ভালোবাসে, হাসনাইন করিমাইনকে যদি কেউ ভালোবাসে, আল্লাহ বলেন উনি হাসনাইন করিমাইনকে ভালোবাসা নাই, মা ফাতেমাকে ভালোবাসা নাই, মাওলা আলী শের খুদাকে ভালোবাসা নাই, খুদ আমার নবীকে ভালোবেসেছেন। আর যেই নবীকে ভালোবেসেছেন সেই তো নবীকে ভালোবাসা নাই, খুদ আমি রব্বুল আলামিনকে ভালোবেসেছে। উস আওয়াজ বলুন না সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ, সবাই বলুন ইয়া হুসাইন মারহাবা, ইয়া হুসাইন মারহাবা, ইয়া হুসাইন মারহাবা, ইয়া হুসাইন মারহাবা। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালাম ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম। এই আহলে বাইত রাসূল কাদেরকে বলে আপনারা চিনতেছেন? আহলে বাইত রাসূল হলো
আমার নবী যে পাঁচজনকে নিয়ে রাসূল পাক হুজুরে পাকের মধ্যে বসেছিলেন, হযরতে মা ফাতিমাতুজ জোহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, এই যাও তুমি যাও, रसूल पाक माँ फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताआला के मौला आली शेर खुदा के हसनैन करीमैन के निजेर नबुवतेर चादर दिए नबीजी आकड़िए धरलेन। এখন আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, ওগো আল্লাহ, আল্লাহুম্মা হাউলাই আহলে বাইতি রব্বুল আলামিন হাকামুল হাকিমিন, এরা হচ্ছে আমার আহলে বাইতের রাসূল। তো আওয়াজ বলুন আলহামদুলিল্লাহ। ফাযহাব আনকুমুর রিজসা ওয়া ইউতাহহিরাকুম তাতহীরা। আল্লাহ তুমি তাদের থেকে নাফাকি, তাদের থেকে গুনাহ, তাদের থেকে সমস্ত প্রকারের দোষ ত্রুটি এমনভাবে উঠিয়ে নাও যেন তারা এত বেশি পবিত্র। ওয়াইতাহহিরাকুম তাতহীরা, আল্লাহ তাদেরকে এমনভাবে পবিত্র করেছেন তাদের কাছে কোনো দোষ নাই, তাদের কাছে কোনো গুনাহ নাই, তাদের কাছে কিঞ্চিত পরিমাণ কোনো জীবনের মধ্যে, তাদের শরীরের মধ্যে, তাদের বংশের মধ্যে কোনো কিঞ্চিত পরিমাণ রেশ নাই। পৃথিবীর মানুষ তাদের দোষ বের করতে চাইলে তারা বরঞ্চ গুনাহগার হবে। আওয়াজ বলুন নাউজুবিল্লাহ। এই জন্য আহলে বাইত রাসূল কারা। এখন আল্লাহ বলে যে লা আসআলুকুম, কুল ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি বলে দেন, লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা। আল্লাহ বলে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি বলে দেন আমার নবীর এই আহলে বাইতের রাসূলকে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার পরিবার বর্গদেরকে, পৃথিবীর মানুষকে, আমার বান্দাদেরকে, আপনি নবীর উম্মতদেরকে যেন তাদেরকে ভালোবাসতেন। তাদের কাছে একটা জিনিস চাই, শুধুমাত্র নবী পরিবারের আহলে বাইতের রাসূলের ভালোবাসা। আওয়াজ বলুন আলহামদুলিল্লাহ। এখন নামাজ পড়তে হবে, নবীর পরিবারের ভালোবাসাও অন্তরে রাখতে হবে। এখন নামাজ কেন পড়ব? বলে যে আল্লাহ কোরআনে নামাজকে ফরজ করেছেন, আকিমুস সালাত এরকম বলে 82 বার বলেছেন। কয়বার? 82 বার। আল্লাহ বলেছেন সেই জন্য ফরজ, নবী বলেছেন সেই জন্য সুন্নাত। নবী বললে কি হয়? সুন্নাত। আল্লাহ বলেছেন সেই জন্য ফরজ। এখন আল্লাহ তো নামাজ পড়ার জন্য যেভাবে বলেছেন, নামাজ পড়ার জন্য যেভাবে বলেছেন, রোজা রাখার জন্য যেভাবে বলেছেন, হজ করার জন্য ধনীদেরকে যেভাবে বলেছেন, জাকাত দেওয়ার জন্য ধনীদেরকে যেভাবে বলেছেন, আল্লাহ বলে সেগুলো যেমন ধনীদের উপর হজ ফরজ, জাকাত ফরজ, সমস্ত মুমিন মুমিনাতের উপর নামাজ ফরজ, রোজা ফরজ, তেমনি ভাবে আমি আল্লাহ আরেকটা জিনিস ফরজ করে দিচ্ছি, আমার নবীর পরিবারের সদস্যদেরকে ভালোবাসাও প্রত্যেক মুমিনের উপর ফরজ। আওয়াজ বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমার নবী বলেছেন যারা হোসাইনকে ভালোবাসবে, বরঞ্চ তারা হোসাইনকে ভালোবাসবে না, আমি রাসূলকে ভালোবেসেছে। আর যারা আমি রাসূলকে ভালোবেসেছে, বরঞ্চ তারা আমি খোদাকে ভালোবেসেছে। আওয়াজ বলুন আলহামদুলিল্লাহ। হোসাইনের ভালোবাসা মানে নবীকে ভালোবাসা, আর নবীকে ভালোবাসা মানে আল্লাহকে ভালোবাসা। আওয়াজ বলুন আলহামদুলিল্লাহ। এই জন্য হোসাইন নবীজির আওলাদ, সালাম জানাই মোরা তোমায়। বলুন একটু, হোসাইন নবীজির আওলাদ, সালাম জানাই মোরা তোমায়। কিভাবে শুনেছেন আল্লাহর হাবিব সোনার মদিনায়, হোসাইন নবীজির আওলাদ, সালাম জানাই মোরা তোমায়। সালাতুনিয়া আলাইকুম সালাম ইয়া হাবিবাল্লাহ। এখন আপনারা বলেন পৃথিবীর কোনো মানুষ যদি বলে ইমাম হোসেনের দোষ আছে, তাহলে সেই সবচাইতে বড় গুনাহগার। যারা হোসেনের দোষ খুঁজবে অবশ্যই মনে করতে হবে এই মানুষটা কি নয়, ঠিক নয়, এই মানুষ ভালো নয়। যাদেরকে আল্লাহ বলেছেন ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লিইউযহিবা আনকুমুর রিজসা আহলাল বাইতি ওয়া ইউতাহহিরাকুম তাতহীরা। আল্লাহ কোরআন নাযিল করে তাদের জন্য স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন তাদের কোনো গুনাহ নাই, তাদের কোনো পাপ নাই। আল্লাহ তাদেরকে এমনভাবে পবিত্র করেছেন, পৃথিবীর কোনো গুনাহগার বান্দা যদি তাদের মহব্বতে পড়ে যায় তারাও পবিত্র হয়ে যাবে।
পৃথিবীর কোনো মানুষ যদি ইমামে হুসাইনকে ভালোবাসে, ওই মানুষও আহলে বাইত রাসূলের মুহাব্বত করার কারণে আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন, বরঞ্চ তাকে আল্লাহ পবিত্র করবেন। আল্লাহ তাকে পবিত্র বান্দা হিসেবে, নেককার বান্দা হিসেবে কবুল করবেন। সওয়াজ বলুন আলহামদুলিল্লাহ। এখন পরিবারের সদস্যদের মা ফাতেমার মুহাব্বত আমার মা থেকে, আমার বোন থেকে, আমার থেকে অন্তরে রাখার দরকার আছে কিনা? ইমাম হুসাইনের মুহাব্বত অন্তরে রাখার দরকার আছে কিনা? মৌলা আলী শের খুদার মুহাব্বত অন্তরে রাখার দরকার আছে কিনা? ইমামে হাসনাইনি করিমাইন ইমাম হাসান হোসেনের মুহাব্বত অন্তরে রাখার দরকার আছে কিনা? আছে। এবং নবীজির মুহাব্বত সবচাইতে ভালোবাসা সবচাইতে বেশি নবীজির উপর রাখার দরকার আছে কিনা? আছে। এই জন্য রাসূল পাক বলেছেন, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালাদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। ইরশাদ করেছেন, ওগো জগতের বন্ধুরা, ওগো আল্লাহর বান্দারা, আমার নবীর উম্মতরা, তোমরা কখনো পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না, নেককার বান্দা হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মা থেকে, তোমার বাবা থেকে, তোমার সন্তান থেকে, তোমার পরিবার থেকে, তোমার মুহাব্বতের মানুষের থেকে তুমি পৃথিবীর মধ্যে যাকে বেশি ভালোবাসো, এর চাইতে বেশি মুহাব্বত যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নবীকে ভালোবাসতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না। উচ্চ আওয়াজ বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য সবচাইতে বেশি মুহাব্বত কাকে করতে হবে? নবীকে করতে হবে। সবচাইতে বেশি মুহাব্বত নবীকে করতে হবে। মার মুহাব্বত মার জন্য, বাবার মুহাব্বত বাবার জন্য, স্ত্রীর মুহাব্বত স্ত্রীর জন্য, ছেলের মুহাব্বত ছেলের জন্য, সন্তানের মুহাব্বত সন্তানের জন্য, সম্পদের মুহাব্বত সম্পদের জন্য। যাকে যতটুকু ভালোবাসার দরকার ততটুকু, কিন্তু সবচাইতে বেশি ভালোবাসতে হবে কাকে? আমার নবীকে। চিৎকার দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। যারা ইমানদার তারাই তো সবচাইতে নবীকে ভালোবাসে। এই নবীজিকে ভালোবাসার নাম হচ্ছে তো ইমান। এখন কোনো মানুষ যদি নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ করে, যাকাত দেয়, কিন্তু নবীকে ভালোবাসে না, তখন আমার নবী বলেন, আমার আল্লাহ বলেন, ওই মানুষ কোনোদিন পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না। বরঞ্চ নামাজ পড়ে এগুলো মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে, রোজা রেখে ইমানদের বলাচ্ছে এগুলো মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে, হজ করে সম্পদশালী বলতেছে এগুলো মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে। নবীজির মুহাব্বত ছাড়া যদি একটা ইবাদত করা হয়, সেই ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না। এখন শুহদায়ে কারবালা দিয়ে একটা কথা বলি, যে ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শুহদায়ে কারবালার ঘটনা তো আপনারা অনেক আগে শুনেছেন। আমার নবীর দহিত্র সর্বপ্রথম ইমাম হুসেন মক্কায় ও মদিনায় পাকের মধ্যে ছিলেন। কোথায় ছিলেন? মদিনায় পাকের মধ্যে ছিলেন। এখন মুসলমানদের সাথে মুসলমানদের সর্বপ্রথম যুদ্ধ হয়েছিল, যেটার নাম সিফিনের যুদ্ধ। কিসের যুদ্ধ? যেটার নাম সিফিনের যুদ্ধ। কিসের যুদ্ধ? মুসলমানের সাথে মুসলমানের। মৌলা আলী শের খুদার একটা দল ছিল, কিছু মানুষ মৌলা আলীকে ভালোবাসত, এবং আমির মুআবিয়ার পক্ষে কিছু মানুষ ছিল। দুই দলে বিভক্ত হয়ে দোনো দলের মানুষগুলো কি মুসলমান, দোনো দলের মানুষগুলো মুসলমান। ইমামে আলী মকানের সাথে যারা ছিল, ইমাম সৈয়দনা মৌলা আলী শের খুদার সাথে যারা ছিল তারাও মুসলমান, এবং আমিরে মুআবিয়ার সাথে যারা ছিল তারাও মুসলমান। এক একজন এক একটা কেন্দ্র করে, কেউ বলে আমি আলীকে ভালোবাসি বেশি, কেউ বলে আমি আমিরে মুআবিয়াকে ভালোবাসি। এই মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম যেটাকে গৃহযুদ্ধ বলা হয়, গৃহযুদ্ধ হয়েছিল সিফিনের যুদ্ধ। কোন যুদ্ধ? মুসলমানের সর্বপ্রথম যে যুদ্ধ হয়েছিল, এই যুদ্ধের নাম সিফিনের যুদ্ধ। এই যুদ্ধের মধ্যে মুসলমানের যুদ্ধ করে মওলা আলীর পক্ষের কিছু মানুষ, ইমামে হযরত আমির মুআবিয়ার পক্ষের কিছু মানুষ, দোনো দল যুদ্ধ করে। যেই যুদ্ধের মধ্যে সিফিনের যুদ্ধে 40,000 মুসলমান শাহাদাত বরণ করেছিল। কয় হাজার? মুসলমানে গৃহযুদ্ধ বেজে কেউ বলে যে ওনাকে উস্কানি দেয়, কেউ ওনাকে উস্কানি দেয়। মৌলা আলী শের খুদার পক্ষে কিছু ছিল, হযরত আমির মুআবিয়ার পক্ষে কিছু ছিল। সর্বপ্রথম মুসলমানের যুদ্ধ হয়েছিল, যেটার নাম সিফিনের যুদ্ধ। যে যুদ্ধের মধ্যে 40,000 মানুষ ইন্তেকাল হয়েছিল, শাহাদাত বরণ করেছিল। এই যুদ্ধের পরে যখন মৌলা আলী শের খুদাকে
যার নাম খারিজিদের একজন মানুষ মওলা আলী শের খোদাকে ইমামে হাসান হুসাইনের বাবাকে নামাজরত অবস্থায় নামাজ পড়া অবস্থায় কেউ বলেছেন মাগরিবের নামাজ অন্ধকার একটু একটু হয়েছে, আর কেউ বলেছেন আসরের নামাজ নামাজরত অবস্থায় ইমামে আলী মাকাম সৈয়দনা মওলা আলী শের খোদাকে নামাজরত অবস্থায় কতল করা হয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এখন হযরত সৈয়দনা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই সিফিনের যুদ্ধের কিছুদিন পরে খারিজদের একজন মানুষ যার নাম আবু লুলু ফিরোজ নয়, যার নাম একজন মানুষ খারিজদের একজন মানুষ হযরত সৈয়দনা মওলা আলী শের খোদাকে কি অবস্থায় নামাজ অবস্থায় কি করলো কতল করলো। কতল করার পর এখন ইমামে হাসান আছে ইমামে হোসাইন আছে, ওদিকে আমিরে মুয়াবিয়া মওলা আলী শের খোদা যাওয়ার পর এখন সিংহাসনের মালিক কে হবে? সেই দলের মালিক হবে ইমামে হাসান অথবা ইমামে হোসাইন। বড় ছেলে হিসাবে হাসান এই দায়িত্ব নিলেন। এই দায়িত্ব নেওয়ার পর উনি চিন্তা করতে লাগলেন, আমার বাবার যুগে আমিরে মুয়াবিয়ার পক্ষের কিছু মানুষ, আমার বাবার পক্ষের কিছু মানুষ বিশাল একটা যুদ্ধ হয়ে কতগুলো মুসলমান শাহাদাত বরণ করেছে। আমি হোসাইন যখন বেঁচে আছি আর মুসলমানে যুদ্ধ হতে দেব না। এই জন্য আমি হাসান কি করলেন, হাসান হযরত আমিরে মুয়াবিয়াকে ডেকে বললেন, ওগো আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আপনি তো আমার বাবার সমতুল্য মানুষ, আমার বাবার সাথে আপনার সম্পর্ক ছিল, আপনিও আমার বাবার সাথে ছিলেন, আল্লাহর নবীর সাহাবী ছিলেন। এই জন্য আমি একটা কথা আপনাকে বলি, আপনি আমার মাধ্যমে যেন আপনার মাধ্যমে যেন এই মুসলমানে আর যুদ্ধ না হই, কোনো মানুষ যেন ক্ষতি না হয় সেরকম একটা ব্যবস্থা করি। আপনি যতদিন বেঁচে আছেন, আপনি আমিরে মুয়াবিয়া যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন পর্যন্ত আপনি সিংহাসনে থাকবেন। এখন আপনি বুঝতে পারেন হাসান থেকে কি ক্ষমতার কোনো লোভ আছে? হাসান থেকে ক্ষমতার কোনো লোভ নাই। বলেন, ওগো আমিরে মুয়াবিয়া, আপনি আমার বাবার সমতুল্য মানুষ, নবীজির সাহাবী, আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন পর্যন্ত আপনি এই সিংহাসনে থাকবেন, রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। কিন্তু আপনার সাথে একটা শর্ত হচ্ছে, আপনি যখন ইন্তেকাল করবেন এই সিংহাসনের মালিক কিন্তু আমি হাসান হব। আমি হাসান বেঁচে থাকলে হাসান হব, আমার ছোট ভাই হোসেন বেঁচে থাকলে হোসেন হবে। কিছুদিন পরে হযরত হাসান যখন এই শর্ত দিলেন, আপনি সিংহাসনে থাকুন, যতদিন আপনি বেঁচে থাকবেন মুরব্বী হিসাবে, বড়জন হিসাবে আপনি ততদিন এই সিংহাসন চালান। কিন্তু আপনার কাছে একটা শর্ত, আপনি সিংহাসনে বসে আবার আমার বাবার পক্ষের মানুষগুলোকে আপনি কতল করতে পারবেন না। আমার বাবার পক্ষের যে মানুষগুলো ছিল তাদেরকে শাস্তি দিতে পারবেন না, তাদেরকে সাধারণভাবে ক্ষমা করে দিতে হবে। আওয়াজ বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আপনাকে আমি সিংহাসনে বসাচ্ছি ঠিক আছে, কিন্তু আমার বাবার পক্ষের যে কতগুলো মানুষ আপনার পক্ষে লড়ে, কতগুলো মানুষ যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেছিল, এরকম যুদ্ধওয়ালা মানুষ এখন বেঁচে আছে, তাদেরকে আপনি শাস্তি দিতে পারবেন না। এবং আমরা তো এই সিংহাসনের মাধ্যমে কিছু রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের কাছে আসে, আমরা তো নবী পরিবারের সদস্য, যেমন তেমন করে খেতে পারবো না। মাসিক একটা ভাতা আমাদেরকে আপনি দিবেন, একটা বাইতুল মাল থেকে মাসিক একটা ভাতা আপনি আমাদেরকে দিবেন। এই তিনটে শর্তের মাধ্যমে ইমামে হাসানের সাথে আমিরে মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি যুক্ত হলো। যখন আপনি ইন্তেকাল করবেন, আমি হাসান বেঁচে থাকলে হাসান, আমার ভাই হোসেন বেঁচে থাকলে হোসেন এই সিংহাসনের মালিক হবে। সবাই বলুন আলহামদুলিল্লাহ। এখন কিছুদিন পরে হযরতে হাসানকে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে, যেখানে আমিরে মুয়াবিয়ার ছেলে এজিদের হাত ছিল, এই সত্য যখন হচ্ছে তখন এজিদের বয়স ছিল 5 বছর নাকি 6 বছর। কিছুদিন পরে হযরতে আমিরে মুয়াবিয়ার এই ছেলে এজিদ কুচক্রি মহল করে ইমামে হাসানকে, সৈয়দনা আলীর বড় ছেলেকে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে শাহাদাত বরণ করালো। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এখন সত্য ছিল, আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন সিংহাসনে থাকবেন। এরপরে নবী পরিবারের সদস্যরা কি হবে? সিংহাসনে বসবে। আমি হাসান বেঁচে থাকলে হাসান, হোসেন বেঁচে থাকলে হোসেন। হাসানও শাহাদাত বরণ করলেন, কিন্তু আমিরে মুয়াবিয়ার ছেলে এজিদ কি করল? উনি যখন বড় হলেন, আমিরে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর সংবাদ কাউকে না বলে, কথাগুলো খেয়াল করবেন, এগুলো সৌদাই কারবালার মূল প্রেক্ষাপট।
আমির মুয়াবিয়া ইন্তেকালের পর কথা ছিল হোসেন বেঁচে থাকলে হোসেন বসবে, হাসান বেঁচে থাকলে হাসান বসবে, কিন্তু হাসানকে তো বিস্ফোরণের মাধ্যমে ইন্তেকাল করা হয়েছে। এখন যদি আমির মুয়াবিয়ার পরে কে বসবে? হোসেন বসবে। এখন আমির মুয়াবিয়ার মৃত্যুর সংবাদ পৃথিবীর কোনো মানুষকে না বলে, কুফায় না বলে, বাসরায় না বলে, দামেশকে না বলে, গোপনে উনি দাফন করে ফেললেন। আমির মুয়াবিয়ার ছেলে, বাবা ছিল আল্লাহর নবীর সাহাবী, আর ওনার থেকে ছেলে হয়েছে জালেম ইয়াজিদ। ইয়াজিদ কি করলো? আমির মুয়াবিয়াকে গোপনে দাফনের কাজ সেরে নিয়ে পুরা কুফাবাসীকে, কুফাবাসীকে, বসরাবাসীকে এবং দামেস্কবাসীকে চিঠি দিয়ে দিলেন, তোমরা সবাই আমি ইয়াজিদের হাতে বায়াত গ্রহণ করো, না হয় তোমাদেরকে কতল করে ফেলবো। একথা যখন বলে ফেললেন এবং মদিনায় পাকের মধ্যে ইমাম হুসাইনের কাছে চিঠি পাঠালেন। বেঁচে আছে কি? ইমাম হুসাইন আমির মুয়াবিয়ার এই ছেলে ইয়াজিদ ইমাম হুসাইনের কাছে চিঠি পাঠালাম, ও হুসাইন তুমি যেখানে থাকো না কেন তোমাকে ইয়াজিদ চিঠি দিয়েছে, উনি আপনি নাকি ইয়াজিদের হাতে বায়াত গ্রহণ করবে, না হয় তোমাকে কতল করে দিতে বলছেন। ওই অবস্থার মধ্যে ইমাম হোসেন চিন্তা করলেন, কিরে আমির মুয়াবিয়ার ইন্তেকাল হওয়ার কথা তো আমরা শুনতাম, আমির মুয়াবিয়ার ইন্তেকাল এখন হয় নাই, কিভাবে আমাকে এই চিঠি দিল, আমি নাকি তার হাতে বায়াত গ্রহণ করলেন। উনি মনে মনে ভাবলেন মনে হয় আমির মুয়াবিয়ার ইন্তেকাল হয়েছে। নবী পরিবারের সদস্যরা মনে মনে ধারণা করলেন, গভর্নর হাউসে গিয়ে দেখতেছেন, গভর্নর হাউসের মধ্যে কিছু মানুষকে নিয়ে গেলেন, ইমাম হোসেনে গেলেন। ও যেখানে ছিল ওয়ালিদ, গভর্নর হাউসের মধ্যে বসা ছিল ওয়ালিদ, ওয়ালিদকে বললেন, কেন আপনি আমাকে চিঠি দিয়েছেন? বলে যে আপনাকে ইয়াজিদ আপনাকে ডাকানো হয়েছে গভর্নর হাউসে আসার জন্য, ইয়াজিদের হাতে বায়াত গ্রহণ করার জন্য। বলে যে আমির মুয়াবিয়া নাই, বলে যে আমির মুয়াবিয়া ইন্তেকাল হয়েছে, তার দাফন কাজ ওনার ছেলে ইয়াজিদ গোপনে সেরে নিয়ে সিংহাসনের মধ্যে চুরি করে বসে জগৎবাসীকে চিঠি দিয়েছে তার হাতে বায়াত গ্রহণ করার জন্য। দুঃখবাসী শুরু করেছেন সেখান থেকে। ইমাম হোসেন বললেন, কেন তোমরা আমাকে এভাবে এই গভর্নর হাউসে ডেকে এনেছো? বলে যে ইয়াজিদের হাতে বায়াত গ্রহণ করার জন্য। বলে যে আমি তো জানতামই ইয়াজিদের হাতে বায়াত গ্রহণ করবো না, ইয়াজিদের হাতে বায়াত গ্রহণ না করলে তোমাকে কতল করে ফেলবে, কতল করে ফেলবে। এখন ওয়ালিদ বললেন, তোমাকে কতল করে ফেলবে। ওখানে গভর্নর হাউসে আরেকজন নবী পরিবারের দুশমন ছিল, যার নাম ছিল মারওয়ান ইবনে হাকাম। মারওয়ান ইবনে হাকাম বলল, তোমরা হোসেনকে গভর্নর হাউস থেকে বের হতে দেবে না, যেহেতু ইয়াজিদের বায়াত না মানলে তাকে কতল করার জন্য ইয়াজিদ নির্দেশ দিয়েছে। উনি কতগুলো যুবক নিয়ে গিয়েছিলেন। গভর্নর হাউসে যাওয়ার সময় হযরত ইমাম হুসাইন মক্কা মদিনার কিছু যুবক ভাইদেরকে সাথে নিয়েছিল। যেমন আপনি যখন বোর্ডে যাবেন, চেয়ারম্যান বোর্ডে যাওয়ার সময় আপনি একলা যাবেন না, আপনার কিছু আত্মীয় স্বজন কিন্তু মহব্বতের মানুষ সাথে নিয়ে যাবেন। কোনো সমস্যা হলে যেন বাধা দিতে পারে, কথা বলতে পারে। আপনার একজনের কথা আর 5 জনের কথা বেশ কম আছে কিনা? আছে। এই জন্য ইমাম হোসেনও কিছু করে ভর্তি করে নবী পরিবারের সদস্য তো উনি কিছু যুবককে নিয়ে গেলেন, বলে যে আমি গভর্নর হাউসে যাচ্ছি, তোমরাও আমার সাথে আসো। সেখান থেকে মারওয়ানের সাথে কথা কাটাকাটি করেন, গভর্নর হাউস থেকে বের হয়ে গেলেন। বের হওয়ার সাথে সাথে ইমাম হোসেন মনে করলেন, আমার জন্য মদিনায় পাকের জমিন নিরাপদ নয়, আমার জন্য মদিনায় পাকের জমিন নিরাপদ নয়। যেহেতু ইয়াজিদ নির্দেশ দিয়েছে তার হাতে বায়াত গ্রহণ না করলে যে কোনো মুহূর্তে আমার পরিবারের উপর হামলা, আমার উপর হামলা করতে পারে, সেই জন্য আমি এই মদিনা আমার জন্য নিরাপদ নয়। ইমাম হোসেন মনে মনে চিন্তা করলেন, চিন্তা করে আহলে বাইতকে নিয়ে, ওনার পরিবারকে নিয়ে, ওনার সন্তানদেরকে নিয়ে ইমাম হুসাইন মদিনা থেকে মক্কায় চলে যাচ্ছেন। কোথায়? রাসূল পাক হিজরত করেছেন মক্কা থেকে মদিনা। আল্লাহর নবী হিজরত করেছে কোথায়? মক্কা থেকে মদিনা। আর নবীর দহিত্র, নবীর নাতি ইমাম হুসাইন হিজরত করেছেন মদিনা থেকে মক্কা। জওয়াজ বলুন আলহামদুলিল্লাহ। নবীজি জিয়ারত করলেন মদিনায় পাকের মধ্যে, নবীজির রওজায় পাকে গেলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওগো নানা জান, আমার এই মদিনা ছেড়ে যাওয়ার মন চাচ্ছে না, এই মদিনা ছেড়ে যেতে আমার মন চায় না, কিন্তু ইয়াজিদ বাহিনী তো আমার পিছনে উসকে পড়ে লেগেছে, আমাকে কখন কতল করে ফেলবে, আমার পরিবারের উপর কখন হামলা করবে, আমার জন্য মদিনায় পাক নিরাপদ নয়। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি আমাকে বিদায় দেন, নবীজির জিয়ারত করেন। আমার নবীর ইমাম হুসাইনের মা হযরত সৈয়দাতুন নিসাই আহলুল জান্নাহ মা ফাতেমার কবর জিয়ারত করে, মা ফাতেমার রওজা জিয়ারত করে, ইমাম হাসানের রওজা জিয়ারত করে মদিনায় পাক থেকে রওনা হলেন। কোথায়? মক্কায়। মদিনা পাক থেকে কোথায় রওনা হলেন?
মক্কায়। মক্কায় যখন ইমাম হোসেন উপস্থিত হয়েছেন, মক্কাবাসীরা এত বেশি খুশি হয়েছেন, বলে যে আমরা দীর্ঘদিন বেসাহারা ছিলাম, আপনি নবী পরিবারের একজন সদস্য মদিনা থেকে মক্কায় এসেছেন, আমরা বেশি খুশি হয়েছি। যতদিন বেঁচে থাকবো আপনি হুসাইনকে নিয়ে আমরা মক্কায় বেঁচে থাকবো। উসাওয়াজ বলুন আলহামদুলিল্লাহ। ওদিকে কুফার অবস্থা খারাপ, মদিনা থেকে মক্কায় হিজরত করে ইমাম হোসেন মক্কায় এসেছেন, কিন্তু ওদিকে কুফার অবস্থা থেকে কুফা থেকে ইমাম হোসেনকে চিঠি দিচ্ছে, ও ইমাম হোসেন, আমরা যদি মুসলমান কোনো নেতা মানতে হয়, মুসলমান কোনো শাসনকর্তা মানতে হয়, আমিরে মুয়াবিয়া ভালো ছিল, আমিরে মুয়াবিয়া আমার নবীর সাহাবী ছিল, আমিরে মুয়াবিয়ার রুল ভালো ছিল, নীতি ভালো ছিল, কথা ভালো ছিল, কর্ম ভালো ছিল, কিন্তু তার ছেলের নীতি তো ভালো নয়। আমরা তার ছেলে জিদের পিছনে একতা করবো না, তাকে নেতা মেনে নিব না, তাকে সিংহাসনে বসে আমরা চাই না। আপনি নবী পরিবারের দরিদ্র, নবী পরিবারের সদস্য ইমাম হোসেন, আপনি মক্কা থেকে কুফায় চলে আসেন। কুফায় চলে আসার জন্য কুফাবাসীরা ইমাম হোসেনকে অনেক চিঠি দিল, অনেক চিঠি দিল। চিঠি দিতে 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 কিছু কুফা থেকে একটা কাফেলাও ইমাম হোসেনের সাথে সরাসরি মুখ করেছে, আলোচনা করেছে, হুজুর আপনি কুফার জমিনে চলে আসুন, আমরা যদি এজিদের হাতে বায়াত গ্রহণ করি ঈমান হারা হয়ে যাব, নামাজ হারা হয়ে যাব, নীতি হারা হয়ে যাব, নবীদের সুন্নাত হারা হয়ে যাব, কোরআনের বিপক্ষে চলে যাব। এখন আপনি হোসেন না আসলে, আমরা বেঈমান হয়ে ইন্তেকাল করলে, কাল কিয়ামতের ময়দানে যদি আমার নবীর সামনে আমাদেরকে দাঁড়াতে হয়, জবাব দিতে হয়, আমরা আপনি হোসাইনকে দেখাই দিব, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা ঈমান ঠিক রাখার জন্য, নামাজ ঠিক রাখার জন্য, ওয়াদা ঠিক রাখার জন্য, হক প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইমাম হোসেনকে কুফার জমিনে আসতেছে বলছিলাম, কিন্তু জানের বয়ে, মালের বয়ে, সন্তানের বয়ে ইমাম হোসেন কুফায় জমিনে আসে নাই। এ কথা যখন বললেন ইমাম হোসেনের তখন মাথায় লেগেছে, তখন বুকে লেগেছে, বলে যে কালকে আমাদের ময়দানে যদি আমি হোসাইনকে বলে এই কুফাবাসীরা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা ঈমান রাখার জন্য, নামাজ প্রতিষ্ঠার জন্য, এজিদের হাতে বায়াত গ্রহণ না করার জন্য ইমাম হোসেনের হাতে বায়াত গ্রহণ করে বাকি জীবন কাটানোর জন্য ইমাম হোসেনকে দাওয়াত দিয়েছিলাম, কিন্তু উনি আসে নাই। এ কথা বলার সাথে সাথে উনি চিন্তা করলেন, ইমাম হোসেন কি করলেন, ওনার স্বাস্থ্য ভাই মুসলিম ইবনে আকিলকে সেনাপতি বানিয়ে, মেসেঞ্জার বানিয়ে, বার্তাবাহক বানিয়ে উনি ইমাম মুসলিম ইবনে আকিলকে বলেছেন, তুমি এই মক্কা থেকে আমার প্রতিনিধি হয়ে কুফার জমিনে একটু যাও। কোথায় যাও? কুফার জমিনে যাও। কুফার জমিনের পরিস্থিতি বোঝার জন্য আমাদের কাছে যেমন প্রধানমন্ত্রী আসলে, এমপি সাহেব আসলে, চেয়ারম্যান সাহেব আসলে বলে যে এই এলাকায় আসার আগে এই এলাকার মধ্যে ওনার কিছু মানুষ আগে পাঠাবে, বলে যে এলাকার পরিস্থিতি কীরকম দেখার জন্য উনি প্রধানমন্ত্রী হলে, উনি এমপি হলে যেই জায়গায় আসবে সরাসরি আগে আসবে না, কিছু মানুষ সেখানে আগে প্রেরণ করবে, বলে যে এলাকার পরিস্থিতি কেমন তুমি দেখে আসো, পরিস্থিতি ভালো হলে, আমাদের অনুকূলে হলে আমরা তখন যাব। ইমাম হোসেন মুসলিম ইবনে আকিলকে ওনার স্বাস্থ্য ভাইকে কোথায় পাঠালেন? কুফায় পাঠালেন। বলে যে তুমি আমার পক্ষ হয়ে কুফার জমিনে যাও, তুমি বলবে আমি হোসেনের পক্ষ থেকে এসেছি। ইমাম হোসেনের পক্ষ থেকে মুসলিম ইবনে আকিল যখন কুফার জমিনে প্রেরণ করল, কুফার জমিনে পৌঁছলো, দেখা যাচ্ছে একদিনে 12,000 মানুষ ইমাম হোসেনের পক্ষে মুসলিম ইবনে আকিলের হাতে বায়াত গ্রহণ করলো। আলহামদুলিল্লাহ। ইমাম হোসেনের পক্ষ থেকে যখন এসেছে বলেছে, তখন সাথে সাথে অসংখ্য কুফাবাসী মানুষ ইমাম হোসেনের পক্ষে মুসলিম ইবনে আকিলের হাতে বায়াত গ্রহণ করলো। বলে যে হোসেন আসবে, হোসেন আসার আগে ওনার স্বাস্থ্য ভাই মুসলিম ইবনে আকিলকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছে, আমরা তার হাতে বায়াত গ্রহণ করলে মুসলিম ইবনে আকিল যদি ভালো খবর বলে, হোসেন এই কুফার জমিনের অবস্থা বেশি ভালো, আপনি চলে আসতে পারেন। এ কথা বললেই তো ইমাম হোসেন চলে আসবে। আওয়াজ বলেন আলহামদুলিল্লাহ। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ, সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ, দরদিলে মুসলিম মাকামে মুস্তাফা, আবরুয়ে মাজনামে মুস্তাফা, সালাতুন ইয়া সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম। একদিনের মধ্যে কয় হাজার মানুষ? 12,000 মানুষ মুসলিম ইবনে আকিলের হাতে ইমাম হোসেনের পক্ষ হয়ে বায়াত গ্রহণ করলো। এখন পরিস্থিতি ভালো না খারাপ? পরিস্থিতি ভালো, যে সেই জন্য ইমাম হোসেনকে তারা চাই, সেই জন্য তার প্রতিনিধির হাতে 12,000 মানুষ
বায়াত গ্রহণ করলো এবং সাপ্তাহিক হতে 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 40,000 কুফাবাসী ইমামে মুসলিম আকিলের হাতে বায়াত গ্রহণ করলো। কয় হাজার? 40,000। ইমামে মুসলিম আকিল ইমাম হুসাইন বরাবর চিঠি লিখলেন, ও আমার ভাই ইমামে হুসাইন, কুফার জমিনের পরিস্থিতি বেশি ভালো, আপনি কুফার জমিনে চলে আসুন। কুফার জমিনের মানুষ আপনাকে ছাড়া এজিদকে বাদশা মেনে নিতে চায় না, এজিদকে এদেশের শাসনকর্তা মেনে নিতে চায় না। আপনি হুসাইনের অপেক্ষায় আছেন, আপনি কুফার জমিনে চলে আসুন। আওয়াজ বলুন আলহামদুলিল্লাহ। এখন ইমামে মুসলিম আকিল যখন চিঠি লিখল, ইমাম হোসেন মক্কা থেকে রওনা হয়েছেন পরিবার পরিজন নিয়ে। কেউ বলেছেন 82 জন, মতান্তরে 72 জন। 82 জনের একটা কাফেলা নিয়ে মক্কা থেকে ইমাম হোসেন কুফার জমিনে রওনা হলেন। ও আওয়াজ বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। যখন রওনা হলেন, এদিকে যিনি কুফার গভর্নর ছিল, ওখানে মুসলিম আকিল যখন 40,000 মানুষ যখন ওনার হাতে বায়াত গ্রহণ করেছে, ওই অবস্থার মধ্যে যখন কুফার মধ্যে যিনি সেনাপতি ছিলেন, ওনার মধ্যে কুফার মধ্যে যিনি কি ছিলেন, সেনাপতি ছিলেন, গভর্নর ছিলেন, এই কুফার গভর্নর ওনার কাছে এজিদ চিঠি লিখল, বলে যে কুফার মধ্যে ইমাম হোসেনের হাতে, ইমাম হোসেনের নামে, ইমাম হোসেনের উপর আহলে বাইতুর রাসূল মুসলিম আকিলের হাতে 40,000 মানুষ ইমাম হোসেনের পক্ষে বায়াত গ্রহণ করেছে, তুমি এখনো বসে আছো? ইবনে জিয়াদ বললেন, তুমি এই কুফার জমিনের গভর্নরকে পরিবর্তন করে সেখানে ওবায়দুল্লাহ জিয়াদকে গভর্নর করে, যেন এই মুসলিম আকিলের হাতে যারা কুফাবাসীকে বায়াত গ্রহণ করেছেন তাদেরকে যেন প্রতিহত করতে পারে, ইমাম হোসেনের পক্ষ বাদ দিয়ে এজিদের পক্ষে নিয়ে আসতে পারে, সেভাবে একজন কঠোর মনের মানুষ ওবায়দুল্লাহ জিয়াদকে এই কুফার জমিনের গভর্নর নিযুক্ত করা হলো। কুফার জমিনের যখন গভর্নর নিযুক্ত করা হলো, উনি আগে ছিল বসরা থেকে কুফায় আসতেছেন বিভিন্ন কৌশল করে, বসরা থেকে কুফায় আসতেছেন সুরত ফাল দিয়ে। ওনার কুফার জমিনের একটা ড্রেস আছে, যেমন আমাদের বাংলাদেশের একটা ড্রেস আছে, শার্ট, লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, সাদা পায়জামা, এরকম এগুলো বাংলাদেশের ড্রেস। কিন্তু কুফার জমিনের একটা ড্রেস ছিল এবং বসরার জমিনের একটা ড্রেস ছিল, পোশাক ছিল। উনি কি করলেন, ইমাম হোসেন যেন আসতেছে এরকম যেন মানুষ মনে ধারণা করতে পারে, উনি মক্কার ড্রেস পরে ওই কুফা থেকে মক্কার রাস্তা দিয়ে কুফায় ঢুকতেছে, বসার রাস্তা পরিবর্তন করে বসরা থেকে আসতেছে মক্কার রাস্তা দিয়ে, যেন মানুষ মনে করে কি আসতেছে, ইমাম হোসেন আসতেছে, ওবায়দুল্লাহ জিয়াদ নয়। মানুষ যেন মনে করে উনি বসরার ড্রেস না পরে মদিনার একটা ড্রেস পরে বসরার রাস্তা পরিবর্তন করে মদিনার রাস্তা দিয়ে কুফায় ঢুকতেছে। কি জন্য? মানুষ যেন মনে করে, এটা মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে, মানুষ যেন মনে করে যে আমাদের কাছে ইমাম হোসেন দোষী বান্ধবে। ওই অবস্থার মধ্যে উনি কুমড়া দিয়ে মাগরিবের পরে মক্কার ড্রেস পরেন, বসরার রাস্তা পরিবর্তন করেন, কুফার জমিনে ঢুকেই সরাসরি কুফার গভর্নর হাউসে উঠলেন। অনেক মানুষ তাকে সম্ভাষণ জানাতে লাগলো, মানুষ মনে করলেন কুফার জমিনের মানুষ, উনি ইমাম হোসেন আসতেছেন, সম্ভাষণ দিল, মানুষ বাহবা দিল, মারহাবা দিল, কিন্তু তার ভিতরে কোনো আওয়াজ নাই। উনি তো আসলে হোসেন নয়, হোসেন হলেন আওয়াজ থাকতো, উনি যে ওবায়দুল্লাহ জিয়াদ তার কি কোনো আওয়াজ নাই। মানুষ মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো, আমরা হোসেন হোসেন বলে মারহাবা দিচ্ছি, তার কোনো আওয়াজ নাই কেন? মনে হয় উনি হোসেন নয়। উনি রাতের মধ্যে অন্ধকারে গভর্নর হাউসে উঠল, কুফার গভর্নর হাউসে উঠে সকালবেলা কুফার সমস্ত মানুষদেরকে ডিক্লেয়ার দিল, যেন একটা নির্দেশ দাও, গভর্নর হাউসে কুফার সমস্ত মানুষকে ডাকানো হয়েছে। এখন গভর্নর হাউস থেকে যদি মানুষকে ডাকানো হয়, সবাই কুফার গভর্নর হাউসে সকালবেলা উপস্থিত হল। সকালবেলা যখন কুফার সমস্ত মানুষ উপস্থিত হল, ওবায়দুল্লাহ জিয়াদ কি করল, কুফার এই গভর্নর হাউসের উপর দাঁড়িয়ে এমন একটা বক্তব্য দিল, বলে যে তোমরা কালকে সন্ধ্যার সময় ইমাম হোসেন আসতেছে মনে করছি না, সেটা ইমাম হোসেন নয়, আমি বসরার গভর্নর ওবায়দুল্লাহ জিয়াদ কুফার জমিনে চুরি করে ঢুকেছি। আমি শুনেছি তোমরা নাকি ইমাম মুসলিম আকিলের হাতে হোসাইনের উপর বায়াত 40,000 মানুষ বায়াত গ্রহণ করেছ। এখন সেটা বড় কথা নয়, এখন থেকে আমি যদি এরকম আর কোনো কথা শুনি, তোমরা ইমাম হোসেনের বায়াত বাদ দাও, মুসলিম আকিলের
বায়াত বাধ্য সবাই এজিদের হাতে বায়াত গ্রহণ করো। আমি যদি আরেকটা কথা শুনি, তোমরা কুফার মানুষ এক মুসলিম নাকিলের হাতে বায়াত গ্রহণ করতেছ, সকলের ঘর জ্বালিয়ে দেব, তোমাদের দেহ থেকে গর্দান উড়িয়ে দেব, তোমাদের ছেলেদেরকে মেরে ফেলবো, তোমাদের সম্পদ নষ্ট করে দেব, এই কথা বলে একটা বক্তব্য দিলেন। তখন কুফার মানুষ সবাই জানের ভয়ে, মালের ভয়ে, সম্পদের ভয়ে যে মুসলিম নাকিলের হাতে